शासन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पुल कला महोत्सव 2024 मध्ये आपणा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत। आज आपल्याला मान्यवर म्हणून लाभल्या आहेत श्रीमती नंदिनी आवडे, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, भारतीय प्रशासनातील एक नामांकित अधिकारी। मी त्यांना मंचावर येण्याची विनंती करते। त्याचबरोबर अकादमीच्या संचालिका श्रीमती मीनल जोगळेकर मॅडम यांनाही मी मंचावर आमंत्रित करते आणि त्यांचा सत्कार करण्याची विनंती करते। धन्यवाद। मी मान्यवरांना खाली आसनस्थ होण्याची विनंती करते। नुकताच आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झालाय आणि प्रत्येक मराठी माणसासाठी ही नक्कीच सुखावणारी आणि अतिशय अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे। हा अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला प्राप्त झाल्यामुळे मराठी संस्कृती, साहित्य आणि कलाकृती इतर भाषांमध्ये अनुवादित होऊन त्या गुणवत्तेचा प्रचार आणि प्रसार घडू शकतो। महाराष्ट्र भूषण पु ल देशपांडे यांच्या व्यक्तिचित्रणांविषयी नेहमीच सगळ्यांमध्ये कुतूहल आणि आनंद आहे। त्यांची व्यक्तिचित्रणं म्हणजे साक्षात त्यांना भेटलेल्या आसामींचं प्रत्यक्ष दर्शन। पुलंच्या लेखन शैलीतील दिसणारे सूक्ष्म निरीक्षण, सुबोध विनोद, मार्मिक कोट्या आणि प्रवाही आनंद यांनी आपल्याला भरभरून आनंद दिलाय आणि आजही देत आहेत। पु ल देशपांडे यांचं व्यक्ती आणि वल्ली हे पुस्तक आज देखील अगदीच चिरतरुण आहे। यातीलच निवडक व्यक्तिरेखांवर आधारित नाटक सादर करण्याची कल्पना अकादमीच्या संचालिका श्रीमती मीनल जोगळेकर मॅडम यांनी मांडली। विभागाचे अपर मुख्य सचिव आदरणीय विकास खारगे सर आणि सर्व अधिकाऱ्यांनी तसंच अकादमीच्या सल्लागार समितीने याचा तात्काळ आनंदाने स्वीकार केला। पु ल देशपांडे यांचं बंगाली भाषेवर विशेष प्रेम होतं। ते रवींद्रनाथांना आपले गुरु मानत असत। त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातला काही काळ शांतिनिकेतनमध्ये देखील व्यतीत केलाय। त्यांनी बंगाली भाषा शिकून घेतली। यामुळे पुलंचं साहित्य या निमित्ताने बंगाली भाषेत अनुवादित होऊन ते नाटकासारख्या प्रभावी कलाकृतीत रसिकांसमोर सादर होताना आपण आपल्या अभिजात मराठी भाषेला अधिक लोकांच्या सर्जनात दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। पु ल देशपांडे यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकातील व्यक्तिरेखांवर आधारित सादर होत आहे बंगाली नाटक आमार देखू किचू नमुना। नाटक सादर होण्यापूर्वी मी या नाटकाचे दिग्दर्शक शिवाजी सेनगुप्ता यांना मंचावर येण्याची विनंती करते आणि मी अकादमीच्या संचालिका श्रीमती मीनल जोगळेकर मॅडम यांना त्यांचा सत्कार करण्याची विनंती करते। त्याचबरोबर मी श्रीमती नंदिनी आवडे मॅडम यांनाही विनंती करते की त्यांनी शिवाजी सेनगुप्ता यांचा सत्कार करावा। धन्यवाद। मी मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करते। आता सादर होतंय बंगाली नाटक आमार देखू किचू नमुना। धन्यवाद। Oh
मुंबईतर्फे आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मराठीतील दिग्गज लेखक पु ल देशपांडे आपले सर्वांचे आवडते यांच्या व्यक्ती आणि वल्लीमधील काही निवडक व्यक्तिरेखांचं बंगाली नाटक रूपाने आज सादर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. या व्यक्तिरेखा नाटक स्वरूपात बंगाली रंगभूमीवर पहिल्यांदाच येत आहेत. आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीचे आम्ही आभारी आहोत. अकादमीच्या संचालिका श्रीमती मीनल जोगळेकर यांच्या आग्रहामुळेच हा प्रयोग आम्हाला करण्याची प्रेरणा मिळाली, त्यांनाही मनःपूर्वक धन्यवाद. तसंच आदरणीय श्री हेमंत नावडीकर सर यांनी भरपूर माहिती देऊन हा नाट्यप्रयोग यशस्वी करण्यासाठी विशेष आम्हाला मदत केलेली आहे, त्यांचेही आभार. भारतीय रंगभूमीवर मराठी आणि बंगाली साहित्याचं योगदान अतुलनीय आहे, आपल्याला माहितच आहे. आम्ही सुप्रसिद्ध नाटककार जयवंत दळवी यांचं संध्याछाया, तसंच प्रेमानंद गजवी यांचं हिरवंत ही प्रसिद्ध नाटकं बंगाली भाषेत अनुवादित थोडीशी रूपांतरित करून यापूर्वी भारत रंग महोत्सव आणि कोलकात्यातील अनेक नामांकित नाट्यगृहांमध्ये सादर केली आहे. पु ल देशपांडे यांचा रवींद्रनाथ टागोर यांच्याशी जवळचा संबंध होता. बंगाली भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी ते बराच काळ शांततेमध्येही राहिले. त्यांना उत्तम बंगाली लिहिता वाचता येत होतं. 1930 मध्ये त्यांचे आजोबा वामन मंगेश दुभाषी यांनी गीतांजलीचं अभंग गीतांजली असं मराठी भाषांतर केलं होतं आणि तीच मला वाटतं त्यांच्या बंगाली भाषेच्या शिक्षणाची आणि अभ्यासाची प्रेरणा होती. पु ल देशपांडे यांच्या व्यक्ती आणि वल्लीवर आधारित संपूर्ण लांबीचं एक नाटक बंगाली रंगभूमीवर सादर करावं असा आमचा प्रयत्न आहे. आणि याची सुरुवात म्हणून आज आम्हाला देखा किचू नमुना हा एक नाट्यप्रयोग आम्ही आपल्या समोर सादर करतो. मुलांना आदरांजली म्हणून या नाट्यप्रयोगात संगीत म्हणून मुलांनी हार्मोनियमवर वाजवलेली काही गाणी आम्ही वापरलेली आहेत. आमच्या या प्रयत्नाबद्दल आपल्यासारख्या रसिक प्रेक्षकांचा अभिप्राय आमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. आपल्या सर्वांच्या परवानगीने आणि आशीर्वादाने रूपांगण फाउंडेशन मुंबई सविनय सादर करत आहे. देवांशू सेनगुप्ता लिखित आणि शिवाजी सेनगुप्ता दिग्दर्शित आमार देखा किचू नमुना. महाराष्ट्र कला अकादमी आयोजित कला महोत्सवे आज रूपांगण फाउंडेशने निवेदन मराठी लेजेंड श्रद्धेय पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे लेखा मराठी ड्रामा व्यक्ति आणि वल्ली কিছু অংশ বিশেষ বাংলা ভাষায় যেটি বাংলায় অনুবাদ করেছে শ্রদ্ধেয় দেবাংশু সেনগুপ্ত, পরিচালনায় অবশ্যই রূপাঙ্গনের কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় শিবাজি সেনগুপ্ত মহাশয়, নাটকটিতে ব্যবহৃত অবসঙ্গীত অবশ্যই লেজেন্ড পি.এম. দেশপান্ডেজির নিজস্ব সৃষ্টি। রূপাঙ্গন কৃতজ্ঞ বিশেষ মৃণাল যোগলেখা ম্যাডামের কাছে পি.এম. দেশপান্ডের নাটকটি প্রথম বাংলা ভাষায় এত বড় মঞ্চে এত গুণীজনদের সম্মুখে পরিবেশনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই শ্রদ্ধেয় হেমন্ত নাগরিকর স্যার আমাদের এই কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, পাশে থেকেছেন। রূপাঙ্গনের তরফ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। ভারতবর্ষের নাট্য জগতে মারাঠি এবং বাংলা ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। রূপাঙ্গন ফাউন্ডেশন শুদ্ধ বাংলা নাটকের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মারাঠি নাটককে বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ করেছেন, যেমন প্রেমানন্দ গজবীর কিরবন্ত নাটকটি
ভারত রঙ্গ মহোৎসবে এবং কলকাতার বহু মঞ্চে পরিবেশন করেছে। আবার জাইবন দালভি সাহেবের সন্ধ্যা ছায়া নাটকটি বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থ করেছে। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য লেজেন্ড তুয়ে দেশপান্ডে মহাশয়ের ব্যক্তি অনিবাল্যী নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করা। আজ নাটকটির ছোট অংশ হিসেবে আমার দেখা কিছু নমুনা নামে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করব। আপনাদের মতামত আমাদের পাথর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মহামান্য পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপান্ডেজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন উনি রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে গিয়ে থেকেছেন এবং সেই সব অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বঙ্গচিত্র এবং মুক্কাম শান্তিনিকেতন নামক দুটি পুস্তকে। বাংলা ভাষার উপর দেশপান্ডেজির দখল ছিল অত্যন্ত সাবলীল। 1930 সালে দেশপান্ডেজির দাদু শ্রদ্ধেয় ওয়ামন মঙ্গেশ দোভাষীজি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি প্রথম মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আপনাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আমার দেখা কিছু নমুনা। নমস্কার। খুব সম্ভবত আমাকে আপনারা চিনতে পেরেছেন। আমার নাম কেউ বলে ভাই, কেউ বলে ভাউ, কেউ বলে পুলা। আমার আসল নাম পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপান্ডে। আজ সকালে আমার পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক রিপোর্টার সকাল সকাল আমার বাড়িতে এসে হাজির। তাকে দেখে আমি তো একবার অবাক, আর তার মুখে লেগে থাকে সবসময় একটা প্রশ্ন চিহ্ন। আমাকে সেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনছি এসব? আমি বললাম, কি শুনছেন সেটা আমি কি করে বলবো, যা শুনছি সেটা কি সত্যি? আমি বললাম, কি শুনছেন? আপনি নাকি দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করতে চলেছেন? এমন ভাবে বললেন যেন আমি একটা বিরাট কোন অপরাধ করতে চলেছি। আমি বাউন্সারে একটু ডাক করে বললাম, আগে হ্যাঁ, তা কি নাম দিয়েছেন অনুষ্ঠানের? নির্বাচিত পুলা। এর মানে কি? আগে আমার 40-50 বছরের লেখক জীবনে যেটা ভালো লাগবে আর দর্শকের যেটা পছন্দ হবে সেটাই পাঠ করব। সে তো ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এত বড় লেখার সম্ভার থেকে কিভাবে নির্বাচন করবেন সে মাপদণ্ড? এবারে আমি তো আবার ক্লিন বোল্ড। উনি আমার লেখার সম্ভারকে সম্ভার বলে আমার লেখাকে একবার বাচক পদার্থ থেকে খাদ্য পদার্থে পরিণত করবে। আমি একটু স্টেপ আউট করে নিয়ে বললাম, আগে আপনার মতো এত বড় রিপোর্টার, যা সব বিষয়ে এত জ্ঞান, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, তাকে আমায় বলে দিতে হবে নির্বাচনের মাপদণ্ড? আপনার জ্ঞানকে কি অসম্মান করা হবে না? বলতে উনি একবার গর্বিত হয়ে হাসতে হাসতে করতে করতে চলে গেল। আমাদের এই অনুষ্ঠান করার একটাই উদ্দেশ্য, আপনারা সপরিবারে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করুন, হাসি মেলে আসবেন, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আপনাদের পছন্দ, আমাদের ভালো লাগা এক হলেই আমরা ধন্য। Jiwana
নামও পারি, নামও পারি। নামো, বেরো বেরো বাড়ি থেকে, তোমার মুখটা কেমন এখন যা। এই কথাটা নামও আমার থেকে মাসে অন্তত পক্ষে দুবার শোনে, কিন্তু বেটার কোনো হিলদোল নেই। পরক্ষণই বলে ওঠে, রবি রবি কাপড় বের করুন না, আমি তো কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। এই বেটার সাধু হওয়া উচিত ছিল, এই যে কি করে ধোপা হলো ভগবান জানে। নামুর সাথে আমার পরিচয় কোলাপুরের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। আবার শুনেছি নামু আমার সবাইকে বলে বেড়ায়, ও আর বেটা আমিও একসাথে নাকি দুজনে ফিল্মে কেরিয়ার শুরু করেছি। বুঝে দেখো নামও পারে তুই আমার পাঞ্জাবিটা পরেছিস, কেমন ফিট করেছে সাহেব, দেখুন কেন ফিট করেছে। তা বলে তুই আমার পাঞ্জাবিটা চুরি করে পড়বে? চুরি না সাহেব, চুরি করিনি সাহেব। না বলে নেয়াটাকে চুরি করা বলে নামো? আরে সাহেব, চুরি করলে কি আপনার সামনে পড়ে আসতাম? হ্যাঁ সাহেব, আপনি 12টা সিনেমার কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন, এমনি 12টা পাঞ্জাবি কিনে নিতে পারবেন। এই তোকে আমি কালকে কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে যেতে বলেছিলাম, কাপড়গুলো দিয়ে যাসনি কেন? সাহেব বোতামটা ছেড়ে গেছে। কি না সাহেব, বলে কি 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 বলি কি বলি কি ছিঁড়ে গেছিল? কাল রাতে একটু বেশি হয়ে গেছিল সাহেব। কি বেশি হয়ে গেছিল সাহেব? এ ছি 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 ছি, তোর বউ তোকে কিছু বলে না? না কিচ্ছু বলে না। আচ্ছা এই তুই তোর বউকে নিয়ে ইংরাজি সিনেমা দেখতে গেছিলি তাই তো? বউ? হ্যাঁ, তোর বউ ইংরাজি বোঝে? না, আমার বউ না। বউ না তাহলে কি? স্টেপনি। স্টেপনি? সেটা কি রে? গাড়ির যেমন 4 চাকা ছাড়াও একটা বেশি চাকা থাকে, তেমনি। তোর কোনো লাজ লজ্জা আছে? না সাহেব, আমার হাতে এখন 8টা সিনেমা আছে। ও তার মানে 8টা সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাপড় কাচার অর্ডার, তাই তো? আচ্ছা সাহেব, কি? আপনি এমডি সাহেবের নতুন সিনেমাটা দেখেছেন? না দেখিনি। আরে একদম ঠক সাহেব, গান ফ্রক, স্ক্রিপ্ট। নামু কোন র ফিল্মের স্টককে ক্যামেরাম্যানকে ফক বলতে শুনেছে, তার থেকেও ধারণা খারাপের ইংরেজিটা হলো ফক। সাহেব কি? প্রথম সপ্তাহের কালেকশনও ফক। তুই কি করে জান? মিনারবার ম্যানেজার বলেছে সাহেব, ব্যাপারটা আমার কাছে আসে। মিনারভান ম্যানেজার তোর সাথে বিজনেস নিয়ে আলোচনা করে? না সাহেব, তাহলে কি? ডিস্ট্রিবিউটারকে বলছিলাম, আমি লুকিয়ে শুনে নিয়েছি। সাহেব, আন্নাকে পুলিশ হাত করা পড়িয়ে নিয়ে গেছে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। র ফিল্মের স্টক গুলো ভরে গোডাউন গুলো ভরলে তো সাজা পেতেই হবে। এখন সাজা 6 মাসের হবে। 6 মাস কেন রে? 6 মাস এই কারণে, চোলাই মদ বিক্রির ব্যবসা করছিল তো, সেই জন্য। কি বলছো, চোলাইয়ের কারবার করে? হ্যাঁ, আমিও গিয়ে এসেছি। কোথায়? আপনি যখন কোলাপুরে ছিলেন। ইয়ারোডা? সে তো পুনাতে, আমি ছিলাম নাসিক। নাসিকে কেন? আরে নাসিক জেলে। নাসিক জেলে কেন রে? আরে আমি ওই চোলাই মদের ব্যবসা শুরু করেছিলাম তো, সেই জন্য। আমু হ্যাঁ, তুইও চোলাইয়ের কারবার করিস? আরে সাহেব, চোলাই মদের ব্যবসা চললে না সিনেমা প্রডিউস করতো না। দিন স্যার, খবর দিন। কিচ্ছু দেবো না, তুই যা, তুই যা। কেন স্যার? আমাকে কালকে দিল্লি যেতে হবে, নাহলে কাপড়গুলো দিল্লিতে পাঠাতে হবে, তুই যা। আরে যা। সাহেব, আপনার মা আর আমার মত একই। হ্যাঁ। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। যা। সাহেব, চলো। শামু কুলকার্নি মারা গেছে স্যার। কি বলছিস রে? হ্যাঁ স্যার। আরে কবে মারা গেল? আমি তো কিছু, আরে এটা কি কথা রে, মারা গেছে? ছি 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 ছি। আত্মহত্যা করেছে স্যার। আরে কেন আত্মহত্যা করলো? কি ভালো ছেলেটা,
মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ভালো বাজাতো, সুরটা শুনলে ফট করে তুলে নিত। হ্যাঁ, মারা গেল কেন রে? আপনি সাহেব কমলিনীকে চিনতেন? কমলিনী অ্যাক্ট্রেস, মনে করুন কমলিনী। কোমল, ও এই নব জীবনে যে মেয়েটা সেকেন্ড লিড রোল করতো, ওই মেয়েটা। কি হয়েছে? সামুকে ল্যাংড়া ছিল। সামুরার ওর মধ্যে একটা ফার্স্টে নস্টে চলছিল সাহেব, বুঝলাম তো। বোম্বের এক প্রডিউসার এসে কমলিনী কফার দেয়, কমলিনী হুক। কিন্তু সাহেব একটাই আফসোস, সামুটা আমার জন্য মূল্য। হ্যাঁ, তোর জন্যে? হ্যাঁ স্যার, কেন রে? আমি ওই সামুর কাপড়ের মধ্যে হ্যাঁ, কমলিনীর একটা ওড়না ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম স্যার। তো সেই ওড়না গলায় ফাঁস দিয়ে সামু আত্মহত্যা করছে। রত্নাগিরির ওই পাশের গলিতে সব অসাধারণ পুরুষ মানুষেরা থাকে। তার মধ্যে কেউ কেউ কঙ্কনের লাল ইট, কেউ কেউ নারকোল, কেউ কেউ আবার কাঁঠালের একেবারে খড়খড়ে ছাল, কেউ কেউ ফট বলতেই গলায় আনতে পারে ভিজে শুকুরের গুড়। অন্তু বাড়োয়া এই রত্নাগিরি মাটিতেই ফলেছে, আবার রত্নাগিরি মাটিতেই পেকেছে। আমার সাথে অন্তুর যখন প্রথম দেখা, তখন ওর বেশ একটু বয়স হয়েছে, ও চুল দাড়িতে বেশ একটু শুভ্রতা দেখা দিয়েছে। তখন আবার লোকে ওকে অন্তু শেড বলে যান। এই চিৎপাবনের এই বাণিজ্যিক উপাধি পাবার কারণ হলো, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোনদিন ওই নদীর ধারে ও একটা দোকান খুলেছিল। ব্যাস, চিৎপাপনের বাণিজ্যিক উপাধি পাবার কারণ এটাই যথেষ্ট। তারপর অন্তু কিছু করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। তার দুমুটো হাত জোগাড়ে একটা বন্দোবস্ত ছিল, আর উত্তরাধিকার সূত্রে ও পেয়েছিল একটা উঠান আর একটা ছোট ঘর, আর কুয়োতলায় তো বংশ পরম্পরায় অধিকার তো ছিল। আর অন্তুর কাছে সর্বসাকল্যে 20-25টা নারকল গাছ, 10-20টা কাঁঠাল গাছ, 2-4টা হাপুস আমের গাছ, কোথায় একটা জাম, কোথায় একটা কাঁঠাল, ব্যাস এই নিয়ে অন্তু বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছিল। আমার মনে আছে, আমি যখন অন্তুর সাথে প্রথম দেখা করি, ওটা ছিল বাপু হেগিস্টের দোকানে। আমি সেদিন ওই দোকানে একটা সিগারেট কিনতে গেছিলাম। একটা সিগারেট দেবে? ও সাহেব দে তো। আরে উকিল সাহেবের জামাই না? হ্যাঁ, কেন? ঠিক চিনতে পেরেছি। এসো এসো, বসো। আরে বসো বসো, ইকড়ে বসা। বাবু, ও সাহেব, জামাই বাবুকে একটা চা দিও। ও দে তো। বসো বসো। তোমার শ্বশুর মশাই বুঝলে, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ফিরে গিয়ে বলো অন্তু বড়োয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আচ্ছা, বলবো। তা কবে আসা হলো পুনা থেকে? এই তো পরশু এলাম। বাহ বাহ বাহ। তা দিওয়ালির উৎসব আসছে, হ্যাঁ, তোমার শ্বশুরকে বলো একটা ফোর্ড গাড়ি দিতে। আপনারই তো বন্ধু, আপনি বলুন। পুনার লোক তুমি, কোথায় কে পারবে? তা কদিন থাকা হবে তো, নাকি ফ্লাইং এ ভিজিট? না, 2-4টা দিন থাকবো। অতি উত্তম, কমেই নিষ্ঠতা থাকে। ও পাড়া কপসকার উকিল, ওর জামাইয়ের মতন করো না। এবার এসে বুঝলে, এবারে 6 মাস খুঁটি পুঁতে বসেছিল, শেষে কপসকার
ওকে ওই ক্ষেতের তদারকির কাজে লাগিয়ে দিল। জামাই শ্বশুর বাড়ি বেশি দিন থাকলে বুঝলে একেবারে দশম গ্রহ। ঠিক কথা। বলি বাপু, চিনতে পেরেছ ওকে? আমাদের উকিল সাহেব, এই উকিল সাহেবের জামাই। নমস্কার। নমস্কার স্যার, তুমি চা ঘেনার? চা? না না, এই গরমে চা না। বলে কি রে? আরে রত্নাগিরিতে গরম তো হবে, আমাদের এখানে ঠান্ডা হাওয়া চললে লোকে শিমলা বলতো না আমাদের গ্রামকে। কি বলো বাপু? তারপর বাপু বলেছে তুমি খবর রাখো, এই আমাদের জামাই লেখক, অনেক নাম করা সব নাটক লিখেছে। বেশি কথা বলো না, তারপর দেখবে তোমার উপরে একটা ফার্স লিখে দেবে। কি করেন আপনি? কি করেন আপনি? তোমার এই রদ্দিগুলো বের করে দেখো, 10 জায়গায় ফটোর নিচে নাম ছাপা পাবে তুমি। সিনেমা করে, বুঝেছ? সিনেমা। বলেন কি? তবে দাও, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? করুন। বলছি, একটা সিনেমা করে কত পাও তুমি? তা নির্ভর করছে সিনেমার উপরে। না মানে শুনেছি নাকি 1-1.5 লাখ পাওয়া যায়। না, মারাঠি সিনেমা তো পয়সা কোথায়? ও, মানে 5-0 হয় না? না না, 3-0 তো হয়। তা হয়, তবে সিনেমাগুলো ডুবে যায়। সে তো হবে, সে তো হবে। ব্যবসা যখন, লাভ লোকসান তো থাকবে। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রাগ করবে না তো? কেন রাগ করবো? জিজ্ঞাসা করুন। বলছি, ওই সিনেমার নায়িকাদের সম্বন্ধে যা সব শুনি তা কি সত্যি, নাকি আমাদের আসল বেলগাঁওয়ের মাখনের মতো ওই গঙ্গাধারের ময়দা মেশানো মাখন? যা সব মানে কি? যা সব মানে ওই যাকে বলে তর্জনী নাসিকা স্পর্শ মুদ্রা আর কি। বুঝলাম না। বুঝলে না? চাই না না বাবা, চাই জানা। হ্যাঁ, না বাবু, এ বাবু, ও রত্নাগিরির সমগলগুলো এখন অন্তঃসত্ত্বা নাকি রে? অন্তুষে চায়ে দুধটা কম হয়েছে, এই কথা সোজাসুজি বলতে পারতো, কিন্তু সেটা না বলে চায়ের রঙের উপরে ব্যঙ্গ করে এমন একটা কথা বললো যেন মনে হলো রত্নাগিরি গ্রামের পুরো আঁকা বাঁকা রাস্তা। গত 5-10 বছরে আমি রত্নাগিরিতে প্রতি বছরে একবার করে তো এসেছি। হ্যাঁ, যতবার এসেছি ততবার অন্তুর শেঠের সাথে দেখাও তো হয়েছে। শুধু অন্তুর শেঠ না, ওই অন্তুর শেঠে সমস্ত প্রতিবেশীর সাথে বসে আমি বেশ জমিয়ে আড্ডা মেরেছি। আর আড্ডা মারতে মারতে কখন মনে হয়েছে যেন আমি ওদের একজন হয়ে গেছি। গত 2 বছরে একবার করে তো এসেছি রত্নাগিরি, আর যতবার এলাম ততবার একটা করে খবর পেলাম যে ওই গ্রুপের মেম্বার থেকে একজন করে খসে যাওয়ার খবর। তাই শেষবার যখন এলাম অন্তু শেঠকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্তু শেঠ, হ্যাঁ জামাই বাবু, হ্যালো স্বাগত, নমস্তে। নমস্তে। বলো। হ্যালো, দামু কাকাকে দেখছি না, কি খবর? হ্যাঁ, দামও নেলে। হ্যাঁ, ও সুখে আছে। ও ওপরে রম্ভা, হ্যাঁ, ওরা তাকে তেল মাখাচ্ছে, হ্যাঁ, আর উর্বশী পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কিচ্ছু বুঝলাম না। বুঝলে না? দামু নেমে রত্নাগিরি থেকে বদলি হয়ে গেছে। হ্যাঁ গো, কবে বদলি হলো? আমি তো কোনো খবরই পাইনি। পাবে কি করে? দামু পটল তুলেছে। হ্যাঁ, সে খবর কি রেডিওতে বলবে? ওই খবরের কাগজে শোক সংবাদ পাতায় ছাপিয়ে দিল। দামু নাকি ধর্মপরায়ণ
নম্র লোক ছিল, বুঝ। কাগজের আর কি, হ্যাঁ, তুমি যা দেবে তাই ছাপবে, দামুনে নেই নাকি নম্র। এক রাতে বুঝলে, হ্যাঁ। ওই গরম লাগছে বলে ওই উঠোনে গিয়ে শুয়েছি, হ্যাঁ, সকালে আর ওঠেনি। ও, পুণ্যবান লোক, হ্যাঁ, আষাঢ়ী একাদশীর দিনে গেছেন বৈকুণ্ঠে। সেদিন বুঝলে রত্নাগিরিতে দুটো পালকি বেরিয়েছি, একটা বিঠোভার আর একটা ওই দামুনে। আষাঢ়ে দামু আর বিজয়া দশমীতে দত্তু পড়ছে পগার পা। দামু গেল, দত্তু গেল, এবার এই তৃতীয়ের অপেক্ষা করছে। আর কি, শুধু অন্তু শেঠ নয়, ওই গ্রামের কম বেশি সব মানুষই প্রায় একই রকম। এদের কারো ভালো থাকার সুখ নেই, খারাপ থাকার দুঃখ নেই, জন্মানোর উৎসব নেই, মৃত্যুরও শোক নেই। এদের পায়ে দুটো চাকা লাগানো আছে, এরা গ্রাম জুড়ে ঘুরে বেড়ানোই এদের হলো অভ্যেস। অন্তু শেঠের রাজনীতি আবার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতা তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্তু শেঠের বিশাল জ্ঞান। আর রাজনীতির কথা উঠলে না, অন্তু শেঠের একবার পেট থেকে কথাগুলো গল 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 করে বেরোতে শুরু করে। আবার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতা তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্তু শেঠের একটা স্বতন্ত্র মৌলিক চিন্তা ভাবনা আছে। তাই সেবার যখন কোঙ্কনে গেছিলাম, কোঙ্কনে দুর্ভিক্ষ চলছিল, অবশ্য ওখানে দুর্ভিক্ষ প্রায় চলতেই থাকে। নেহরুজির সফর ছিল, গ্রাম জুড়ে প্রচন্ড ধুমধাম। দেখো অন্তু শেঠ, হ্যাঁ বাপু, কি খবর? এই তো বলো। বলি ওই ভাষণ সময় দেখলাম নাকি? কাহার? ওই নেহেরু? হ্যাঁ, এ ধ্যার, এখানে দুর্ভিক্ষ পড়েছে, ভাষণ দিচ্ছে কিসে? চাল দে। আহার পাগল তোরা, নেহেরু এসেছে, নেহেরু এসেছে, চল তোরা দেখতে। তা ওকে রত্নাগিরিতে কি দেখালি? ওই বাল গঙ্গাধর যে ঘরে জন্মেছিল সেই ঘর আর খাট। তিলকের কথা বাদ দে, 100 বছর হয়ে গেছে ওর জন্মে। বলি, তুই যে ঘরে জন্মেছিলি তোর মা সেটা দেখাতে পারবে? ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এক বুড়িকে, তারপর আমাকে তিলক আর নেহেরুর কথা শোনাস। যত সব। মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গ উঠতেই অন্তু শেঠ বলল, আরে কিসের গান্ধী? দুনিয়া ভর ঘুরেছে, কিন্তু এই রত্নাগিরিতে বেশি আসেনি। ও জানে এখানে ওই ধুতি আর লাঠি কোনো কদর হবে না। এখানকার সব লোকই এই খাটো ধুতিওয়ালা, আর ওর চেয়েও বেশি উলঙ্গ। ওসব চরখা ফরখাতেও কোনো তথ্য নেই ভাই। আমাদের শম্ভু শেঠ সারা জীবন চরখা চালিয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকার তো ছাড়ো, ওই রত্নাগিরির কালেক্টারও ভয় পেল না। আর তার তৃতীয় অস্ত্র অনশন। এখানে অর্ধেক কোঙ্কন খেতে পায় না। না না, তোমার গান্ধী মহান, কিন্তু তার মহানুভবতার কথা কোন খাতাতে লিখব? স্বরাজের সাথে নাকি তিলকের সাথে নাকি সাভারকরের সাথে? কিন্তু অন্তু শেঠ, তো স্বরাজ কি তাহলে আকাশ থেকে পড়লো নাকি?
আরে সে কোথা থেকে পড়লো ওই তোমরাই খোঁজো। ইংরেজে গেছে এখানে আর কিছু লোডবার ছিল না বলে, ব্যবসা বাণিজ্য সব ডুবছিল। ওই রাজকোষ একেবারে ঠন ঠন। আসলে এ সবই কাল চক্রের খেলা, বুঝলে। রাজত্ব ইংরেজেরও না, নেহেরুরও না, জনগণেরও না। রাজত্ব আসলে বিশ্বেশ্বরের, বুঝলে। শুনেছি রত্নাগিরিতে নাকি এখন বিদ্যুৎ এসেছে, নতুন নতুন স্কুল কলেজ হয়েছে, পিচ ঢালা রাস্তা হয়েছে, রত্নাগিরি একবারে ছকমক করছে। তাই শেষবার যখন, হয়তো সেটাই শেষবার, অন্তু শেঠের সাথে দেখা হলো, অন্তু শেঠকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো কেমন আছো? বেঁচে আছি বাবা। হ্যাঁ বলো, বেঁচে। হ্যালো, এখন তো রত্নাগিরিতে বিদ্যুৎ এসেছে, তোমার ঘরে বিদ্যুৎ এসেছে, ঘর দর একবারে চকমক করছে, তাই তো? আরে কি হলো? আরে ঝকঝক করে আলো জ্বললে দেবো থাকি, সেই তো গরিবিয়ানা। ওই খসে খসে পড়া দেয়াল, আরে ফুটো ছাদ, এসব দেখতে বিদ্যুৎ লাগে কিসের? আমাদের দারিদ্রতা অন্ধকারে ঢাকা আছে, তাই ভালো। জামাই বাবু, হ্যাঁ, খবর কিন্তু পেয়েছি। কিসের খবর? কংগ্রাচুলেশন। ও, এখন তো আমার ইংলিশে কথা বলতে হবে তোমার সাথে। না না না, তা একটা রিকোয়েস্ট ছিল। কি রিকোয়েস্ট বলো? বলে যাচ্ছ যখন ওই কোহিনূর তীরেটা একবার দেখে এসো। ওই একটা ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে গেল আমার। ওই আমার চিহ্ন, বুঝলে, যদি তাকে না ছোঁয়, ওই কোহিনূর কোহিনূর বলে ডাকলেই ছবি। যাও বাবা, ফিরে এসে জানিও কেমন দেখলে সব লন্ডন, প্যারিস। মনে হলো অন্তু শেঠের পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করি, আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। অন্তু শেঠ, একটা আশীর্বাদ দাও তো। দীর্ঘায়ু হও বাবা, দীর্ঘায়ু হও। শ্রদ্ধা আছে তাই তো এত যশ। তাহলে তুমি একা যাচ্ছ নাকি সস্ত্রীক যাচ্ছ? না, দুজনেই যাচ্ছি। ও, একাই যাচ্ছ? না গো, হ্যাঁ? দুজনে যাচ্ছি। ও, এটা ভালো করেছো, এটা ভালো করেছো। এমনি একটা পোকা ধরলো মাথায়। বিদেশে বিদ্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছ, আমাদের মেয়েটাকেও আশীর্বাদ দিও বাবা। তোমার ভাগ্য তো ওর জন্যেই নাকি? তোমাকে বলে বলছি, আর কাউকে বলো না। আজ 40 বছর হলো আমার পত্নী গত হয়েছে। ওই দরজার সামনে হাপুস আমের গাছটা, সেই থেকে আর মুকুল আসে। আগে শয় শয় আম হতো। ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় দেখো। তোমার প্রস্থান কবে? কালকে এসটি ধরবো। ও, ডাইরেক্ট? হ্যাঁ, মুম্বাই? মুম্বাই। ভালো ভালো।
যাবে বাবু, এই পুড়িয়াটা রাখো তোমার কাছে। এটা কি? বিশ্বেশ্বরের বিভূতি। আমি জানি এসবে তোমার বিশ্বাস নেই, তাও বিমানে তো যাবে, এইটুকু পুড়িয়া বেশিবার হবে না তোমার। নামও পারি। এবারে বলবো নাথা কামা। নাথা 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 একটা আজীব মানুষ। নাথা আমার বন্ধু, এর বন্ধুত্বটা হয়েছে যেমন মানুষের অটোমেটিক্যালি সর্দি কাশি লাগে সেরকম। নাথা একটা আশ্চর্য ব্যক্তি। ও যদি রাস্তা দিয়ে কোনো মানুষকে না স্কার্ট আর শাড়ি পরে যেতে দেখে না, ও একটা ভেতর থেকে কিনা বিচলিত হয়ে ওঠে। আর যদি সে একটু দর্শনীয় হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। না তার পায়ে দুটো চাকা লেগে যায়, না তার পেছনে দৌড়তে থাকে, একটা ধাক্কা লাগে, না তার জ্ঞান ফেরে। নাথার আমার মধ্যে অনেক তফাৎ। যেমন আমার যে দর্জিটা আমার বালিশের ওয়ার, চাদর, পর্দা এগুলো সেলাই করে, সেই আমার জামাটা, সেই আমার প্যান্টটা সেলাই করে। কিন্তু নাথার ক্ষেত্রে নাথার জামাটা আসে বাইকোলা স্টাইলো থেকে, প্যান্টটা আসে সান্ডাস লোডের ফিটওয়েল থেকে। নাথার কয়েকটা অভ্যেস না আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই যে কথার মাঝখানে মাঝখানে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলা, কথার মাঝে বাবারে, অত্যন্ত বিরক্ত। এই বাবারে বাবা বললে না আমার মনে হয় কে যেন আমাকে একটা অবুঝ নির্বোধের একটা সার্টিফিকেট দিয়ে। নাথা আমার কলেজের সহপাঠী, তাই ওর বেড়ে ওঠাটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ও যদি থাকতো দাদারে হিন্দু কলোনিতে, আবার ও থাকতো, ওর মনটা পড়ে থাকতো শিবাজি পার্কে, আবার ও যদি থাকতো বসে ভিলে পারলেতে, ওর হৃদয়টা পড়ে থাকতো একদম গিরগাঁও চৌপাটিতে। আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো রোমান্টিক হিরো হিরোইন এসছে না, যেমন লায়লা মজনু, হীর রাজা, সৈনী মেহবাল ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, তার মধ্যে অবশ্যই একজন হচ্ছে আমার নাথা কামাত। নাথার আবার একটা গ্যাং ছিল, সেই গ্যাংয়ে ওকে কেউ কেউ বলতো হে কিলার, হে বায়োলজিস্ট। এগুলো কেন বলতো আমি আজ পর্যন্ত জানি না কেন। এই হলো নাথা কামাত। ও মিতে, কেমন আছিস? ওরে আমি ভালো আছি, তুই বস। কতদিন পর দেখা হচ্ছে। বাবারে, কাল ওই ওয়েলকাম স্টোরে গেছিলাম ব্লেড কিনতে। কাকে দেখলাম? সারাইউকে সেফটি পিন কিনতে এসেছিল। সারাইউ? সারাইউ কে? ইস, অবোধ জীব। সারাইউ কে? হ্যাঁ, তুই ভিলে পারলেতে থেকে সারাইউকে চিনিস না? না। আরে বাবা, এ তো ওই হলিউডে থেকে এলিজাবেথ টেলরকে না চেনার মতো। ও সারাইউ কি পার্লেশ্বরের মন্দির না যোশীরবাতের হোটেল যে সবাইকে চিনবে? তুই জানিস এই পার্লেতে 100-150 সারাইউ থাকে। আরে বাবারে, থাকবে থাকবে, কিন্তু এই সারাইউ একমাত্র, অদ্বিতীয়। তুই সোনারি রোডের নেকড়েকে চিনিস? নেকড়ে কেউ পুষেছে?
আরে দূর, নেকড়ে কি কুকুর ছানা যে পুষবে? তাও তো বটে। ওর বাবা হ্যাঁ। ভাউ সাহেব প্রধান মানুষের রূপ ধারণ করে সাব রেজিস্ট্রি পদ পাওয়া একটা জন্তু। তুই সারুই প্রধানের কথাটা বল। সারাই হ্যাঁ। সারাইও সেফটি পিনটা নিয়ে হ্যাঁ। ব্যাগ থেকে 10টা টাকার নোট বার করতে হ্যাঁ। ওই সিটিয়া বেটা মুখ বেঁকিয়ে বলে 2 পয়সা জিনিস কিনে 10 টাকার নোট নাচাচ্ছে। আচ্ছা বাবারে, তুই ওই সময় ওইখানে থাকলে কি করতিস? আমি কি করতাম? হ্যাঁ। আমি না মুঠো করে দোকানের কাঁচগুলোকে ভেঙে দিতাম, এটা নাথার জন্য। তুই কাজ ভাঙতিস, আমি সিটিয়ার মুখ ভেঙেছি। কি বলছিস? হ্যাঁ, তুই মারামারি করেছিস? এ দূর, ওই গন্ডারের গায়ে কে হাত দেবে? হ্যাঁ। আমি সিটিয়াকে বললাম, হ্যাঁ। সিটিয়া মুখ সামলে কথা বলবি। হ্যাঁ। কার সামনে কথা বলছিস তুই জানিস? হ্যাঁ। এটা- আরে, হ্যাঁ। বাবারে ভয় পাই নাকি? হ্যাঁ। আরে তোর ওই আমাদের ক্লাসের লিলিকে মনে আছে? লিলি লিলি কে লিলি? আরে লিলি লিলি লিলি, ও নীলি আঁখো वाली লিলি। ও নীলি লিলি। হ্যাঁ, বল। একবার হ্যাঁ। ওই সংস্কৃতের প্রফেসর হ্যাঁ। ক্লাসে হাসার জন্য ওকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিল। হ্যাঁ। আমিও বেধড়ক ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ। একেবারে ওয়াক আউট, যাকে বলে সহানুভূতিপূর্বক ওয়াক আউট। হ্যাঁ। আরে ওই ঢ্যাঁড়স প্রফেসর ভাবতো হ্যাঁ। ওই ক্লাসে ছেলেরা আসে ওর জন্য। ও। আরে বাবা রে, হ্যাঁ। ক্লাসের স্টার ভ্যালু ছিল ওই লিলি। ও। আর এসব কথা আমি তোকে ওই সেসিল রেস্টুরেন্টে বসে বলেছিলাম। তোর মনে থাকে বাবা? আরে মনে থাকবে না বাবা রে, তখনই তো আমার জীবনের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। কি? ওই সেসিল রেস্টুরেন্টের ফ্যামিলি রুম থেকে হ্যাঁ। শ্যামা চিত্রে হ্যাঁ। আর মধু সেটে বেটা বেরোলো। ও। যদিও বা ওদের পরে ডিভোর্স হয়ে গেছিল। ওদের বিয়ে হয়েছিল? ইস হ্যাঁ। বাবারে, আরে বিয়ে না হলে ডিভোর্স হবে কোত্থেকে? ও হ্যাঁ, তা তো বটে। হ্যাঁ, তোকে বলি, এই শ্যামা আমায় একবার বলেছিল, নাথা তোর হাতের লেখা, আহা হাতটা একেবারে। হ্যাঁ, তারপরে তারপরে ওই আমাদের ওই ইন্টার মানে মানে ওই ওই ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট বেরোবার পর আমি আর শ্যামা একবার ওই কিরগাঁও চৌপাটিতে গেছিলাম ও। বেড়াতে। আর তখন শ্যামা আমায় বলল, নাথা তোকে আজ জীবন ভুলব না। তিলকের মূর্তি সাক্ষী। অস্তাগত সূর্য 2 নম্বর সাক্ষী। ও কি হলো? বাবারে বাবারে, অস্তাগত সূর্য আমি যা দেখেছি না, তা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কিন্তু ওই ইন্টার ক্লাসে যাওয়ার পরে পুরো সিনটা একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেল। কি হলো? ওই ওই কলেজের স্পোর্টসে ওই মধু সেটের ব্যাডমিন্টন শট দেখে শ্যামা গলে গিয়ে ওর দিকে ঢলে গেল। ও। আমার একটা নজরেরও দাম দিল না। তারপর তারপর ওই ওই কলেজের সোশ্যালে ইনডোর গেমে ফিশ পন্ডে একটা একটা চিরকুট উঠলো, নাথ তুমি এসো ধীরে, এই গানটা গাওয়ার জন্য। আর ওই শ্যামা গাইলো, কোন অচিন মধুকর আমায় 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 শান্তা বলেছিল। ওরে নাথা, ওরে নাথা, এই শান্তাটা আমার কে? আরে তুই শান্তাকে চিনিস না বাবা রে? না। আরে শান্তা, শান্তা গোলে, শান্তা ও, গোলে। গোলে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, শান্তা শান্তা একটা একটা নার্গিস ফুলের মতো ছিল। আহা! এই তুই বাবারে নার্গিস ফুল চিনিস তো? নার্গিস ফুল হয়? বাবারে তুই একটুখানি ওই উর্দু কবিতা টবিতা পড়াশুনো কর, তাতে না 2-1টা ফুলের নাম থাকে। আর তার ভেতরে
এই নার্গিস ফুল একটাই। এই বেটা নাথা প্রেমের জন্য সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সি সব পড়ে বসে আছে। বাবারে বল। তোকে কি বলবো? She walked in beauty like a starlit night. রে নাথা, নাথা, ওরে বাবা নাথা, সরেজুর কি হলো? ও হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ, আমি সিটিয়াকে বললাম। কি বললি? সিটিয়া, মুখ সামলে কথা বলবি। হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ। পকেট থেকে 4 আনা পয়সা বের করে ওর মুখের ওপরে ছুড়ে দিয়ে বললাম, কিপ দ্য চেঞ্জ। তারপর 10টা টাকার নোটটা তুলে নিয়ে ওর হাতটা ধরে হাতের ভেতরে দিতে পুরো বডিতে একেবারে ঝিনঝিন ধরে গেল। বাবা না, তোর হয়েছে কোনো পাতলে হয় রে। আরে বাবা রে, তুই বুঝবি না তরুণীর প্রথম প্রেমের স্পর্শ। আমি কি করে বুঝবো না? তা আমার বিয়ে তো হয়েছে তার একটা বুড়ির সাথে। হ্যাঁ, বুড়ি? ও আচ্ছা ঠিক আছে। একদিন ওই কোইন্সিডেন্টালি আমরা ওই বেদিং বিউটি সিনেমা দেখতে গেছিলাম। ওরে বাবা, সিনেমা হলে ঢুকে দেখি আমার পাশের সিটে কে? কে? সেই সরাইউ প্রধান। রাজু? হ্যাঁ, অন্ধকার হতেই হ্যাঁ। হাতটা ধরে হাতের ভেতরে একটা চকলেট গুজে দিলাম। হাতটা কিরকম খড়খড়ে না, আলো জ্বলতেই দেখি কে? ভান্ডার? না না, সেই নেকড়ে। নেকড়ে? আরে সেই নেকড়ে। ওর বাবা নেকড়ে। হ্যাঁ। নেকড়ে, হ্যাঁ। বাবারে, তোর জগৎটা আলাদা আর আমার জগৎ একদম আলাদা। नमस्कार, नमस्कार। यह था हमारा आज का प्रस्तुति, हमार देखा किछु नमूना। अभी कलाकारों से मुलाकात हो जाए। पहले नाथा कामत नमो पारिक, देवाशीष चंद्र, बापू एवेस दीपंकर भट्टाचार्य, एलटी बड़वा, कुलदीप बनर्जी और नीलफूलन देशपांडे, मौलाना चैटर्जी। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारा दिग्दर्शक श्री शिवाजी सेनगुप्ता। नमस्कार। हम लोग कोशिश किया है व्यक्ति एनिवल्ली को थोड़ा सा छोटा सा आकार में विजुअली में करने के लिए कोशिश किया है। जो भी है आपके सामने है। ये ड्रामा करने के लिए सबसे पहले हम लोग आभारी है फूला देशपांडे महाराष्ट्र एकेडमी की निर्देशक मीनाल जी को। मीनाल जी ने मुझे हम लोग को इंस्पायर किया एवं मोटिवेटेड किया है ये प्ले करने के लिए। उसके बाद हमें पुणे से ये नाटक के लिए मदद की है हेमकांत नवितकर जी, और ये नाटक का लेखक देवांशु सेनगुप्ता। प्लीज मंच में आइए। ये नाटक का लाइट किया है सुनील देवलेकर जी। प्लीज। मेकअप वैभव सामंत। बोलो सामने 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 आइए।
हमारा प्रोडक्शन कंट्रोलर थे गुरु प्रसाद कार्लेकर, म्यूजिक में थे सुजीत हलदर, इसका तो आने में टाइम लगेगा, ओके। और बैक स्टेज में थे सुवर्णा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद. मी या नाटकाच्या चमूला इथेच थांबण्याची विनंती करते. कसा वाटला प्रयोग? या आगळ्या वेगळ्या प्रयोगाच्या संपूर्ण चमूचा आपण सत्कार करूया. मी सगळ्यांना इथेच थांबण्याची विनंती करते. मी मीनल जोगळेकर मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आवडे मॅडम यांना घेऊन रंगमंचावर यावं. आणि त्याचबरोबर पंडित मुकुंद मराठे हेही इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आणि त्यांनाही मी मंचावर येण्याची विनंती करते. कलाकारांचा सत्कार करूया. पु ल देशपांडे यांच्या भूमिकेत डॉक्टर मोलोय चॅटर्जी, मी आवडे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. डॉक्टर मोलोय चॅटर्जी. आपण दिग्दर्शक शिवाजी सेनगुप्ता यांचा सत्कार केलेला आहे. यानंतर पु ल देशपांडे यांच्या भूमिकेत होते डॉक्टर मोलोय चॅटर्जी यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी आवडे मॅडम यांना करते. यानंतर नामू परीट या भूमिकेत होते देवाशिष चंदा. अंतू बर्वा या भूमिकेत होते सौम्यदीप बॅनर्जी. बापू हेगिष्टे या भूमिकेत होते दीपांकर भट्टाचार्य. आणि नाथा कामत यांच्या भूमिकेत होते इंद्रनील घोष. यानंतर या नाटकाचे लेखक दिबांशू सेनगुप्ता यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी मिनल मॅडम यांना करते. नेपथ्य आणि प्रकाश योजना सुनील देवळकर. पार्श्वसंगीत सुजित हळदर. रंगभूषा वैभव सावंत. प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुप्रसाद कार्लेकर. या नाटकाचे सुवर्णा मॅडम यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी करते. या नाटकाचे दिग्दर्शक शिवाजी सेनगुप्ता यांना आपण फ्रेम देऊन पुन्हा एकदा त्यांचा सत्कार आणि त्यांना धन्यवाद देऊया. फ्रेम मध्ये पु ल शांतिनिकेतन मध्ये बसलेले आहेत रवींद्रनाथ टागोर, जे त्यांचे गुरु आहेत, त्यांच्यासोबत. धन्यवाद. विजयराज बोधनकर यांनी हे चित्र काढलेलं आहे. सुप्रसिद्ध चित्रकार विजयराज बोधनकर. आणि ते अकादमीचे सदस्य देखील आहेत, सल्लागार समितीचे सदस्य. यानंतर मी संचालिका मीनल जोगळेकर मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी या प्रयोगाबद्दल त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. सर्वप्रथम मी या संपूर्ण चमूचे खूप खूप आभार मानते
आणि अतिशय मनापासून त्यांना धन्यवाद देते, कारण पुलंचं साहित्य आणि त्यातही पुलंच्या या वल्ली त्यांनी बंगाली तिथे सादर केल्या आहेत. आणि प्रथमच हा प्रयोग त्यांनी केला आपल्यासाठी, खास पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीसाठी. त्यासाठी मी शिवाजी सेनगुप्ता आणि या संपूर्ण चमूचे खूप मनापासून आभार मानते. पुलं आणि त्यांचं बंगाली भाषेबद्दल, साहित्याबद्दल प्रेम आणि रवींद्रनाथांबद्दलचा त्यांचा आदर हा सर्वश्रुत आहे. आणि एक आदरांजली गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, गुरुदेव आणि पु ल देशपांडे यांना या नाटकातून आपण या निमित्ताने अर्पण केली आहे पु ल देशपांडे अकादमीच्या वतीने. आणि याचे ठिकठिकाणी प्रयोग व्हावेत, पुलंच्या या वल्ली आणखीही पोचाव्या अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. तर त्यासाठी मी आपल्याला शुभेच्छा देते आणि आपल्या मनापासून आभार व्यक्त करते. कालच आपल्या अकादमीच्या या नूतनीकृत संकुलाचं उद्घाटन झालं आहे. आज पहिला प्रयोग खरं म्हणजे पुलंचाच व्हावा या दृष्टीने आपण हे सगळं योजना आहे. आणि यानंतरचं सुद्धा आपण पुलंचंच नाटक बघणार आहोत. तर आपण सगळ्यांनी त्याचा आनंद घ्यावात. धन्यवाद. आवडे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद. खरं म्हणजे मी तुमच्यासारखी सामान्य प्रेक्षक म्हणून इथं आले, पण मिनल मॅडमचं हे एक मोठेपण आहे की त्यांनी मला इथं सन्मानाने बोलवलं. पु ल देशपांडे अकादमीचं कार्य खूप मोठं आहे आणि ते आता नव्या स्वरूपात सर्व रसिकांपर्यंत, आता आपण 2025 मध्ये आहोत, तर मराठी साहित्य हे जागतिक स्तरावरती पोहोचावं असं प्रत्येक मराठी रसिकाला निश्चितच वाटतं. त्या दृष्टीनं हे एक पुढचं पाऊल आहे. नाट्यगृहाच्या उद्घाटनानंतर लगोलग पहिल्यांदा असा द्विभाषिक प्रयोग व्हावा, हे पण खरोखर खूप चांगला योगायोग आहे. आपले कलाकार सगळे बंगाली भाषिक असले तरी त्यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती, महाराष्ट्राचं जे काही एक वेगळेपण व्यक्ती आणि वल्लीमध्ये आपण सगळ्यांनी वाचलेलं आहे, ते इथं उभं करण्यात ते यशस्वी झाले. भाषेचा कुठेही अडसर आला नाही. मैं ये बता रही हूँ हमारे रसिक प्रेक्षकगण को कि भाषा कहीं भी हमें अलग नहीं लगी. जो भी आपका अभिनय था उससे वही मराठी जो संस्कृति है या जो वातावरण उस काल का है वो आपने बिल्कुल सही आपके अभिनय से प्रदर्शित किया है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी तरह से हमारा जो क्रॉस कल्चर, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं और संस्कृति है उसका प्रदर्शन इसी तरह पु ल देशपांडे अकादमी आगे ले जाएगी, इसका मुझे विश्वास है. और आपने सबने जो यहाँ उपस्थित होकर ये प्यार जताया है, ये प्रेम जताया है, उसके लिए हम हार्दिक आभारी हैं. धन्यवाद. धन्यवाद आवडी मॅडम, धन्यवाद जवळकर मॅडम आणि या नाटकाच्या संपूर्ण चमूचे मनपूर्वक धन्यवाद. राज्याचं यावर्षीचं सांस्कृतिक धोरण नुकतंच जाहीर झालं होतं आणि त्यात संस्कृतीचं आदान प्रदान करणं हा एक खूप महत्वाचा हेतू होता. आणि मला असं वाटतं आजचा हा उपक्रम त्या दृष्टीने खरंच खूप महत्वाचा आहे. यानंतर मॅड सखाराम, पु ल देशपांडे लिखित मॅड सखाराम या नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. पण तत्पूर्वी आपण 15 मिनिटांचं मध्यंतर घेत आहोत आणि त्यानंतर आपण सगळेच मॅड सखाराम हे नाटक पाहण्यासाठी इथे हजर राहू. धन्यवाद.